कविं कवीना उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतः नः शृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ तैत्तरीय उपनिषद शिक्षावल्ली आचार्योपनिषद। ॐ वेदमनोचाचार्योऽन्ते वासि न मनुष्यास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सेः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं वेदपितृभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चास्मच्छ्रेयागंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयं प्रिया ध्येयं प्रिया ध्येयं धिया ध्येयं संविदा ध्येयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणा सम्मऋषिणः युक्ता आयुक्ताः अनोक्षा धर्मकामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेत
एताः काव्याख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणा संहर्षिणः युक्ताः युक्ताः अलुक्षा धर्मकामास्युः यथा तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् नामावेत् तद्भक्तारमावेत् आवेन्माम् आवेत् वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ रुद्रप्रश्न ಮೊದಲನೇ ಅನುವಾಕ ಮಾತ್ರ. शंभवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यमहुतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यातयिषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशं तमया गिरिशं ताविचाकशीः यामिषुं गिरिशं तहस्ते विभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिगंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथम दैवभिषक् अहीगश्च सर्वाः जृम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागं रुद्रा हवितो दिक्षु श्रितः सहस्रशो वैशाखं हेडहीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो
विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नुधार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करं नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्तियोर्याम् याश्च ते हस्त इषभद्भराता भगवो वप अभतत्यधनुस्वगं सहस्राक्ष च तेषु दे निशीर्य शल्याना मुखा शिवो न सुमना भवा विद्यं धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवागम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निशङ्गतिः याते हेतेर्मेढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते नातताय धृष्णवे उभाभ्याम् उत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् गृणक्तु विश्वतः अथो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। अथ मंत्रपुष्प। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैः यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो आयतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति यो एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायो
भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असोयेतपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्ण सुप्रभात। धर्मस्य हानिमभित परिदृश्य शीघ्रम् कामारपुष्कर इति प्रतिथे समृद्धे ग्रामे सुविप्रसदने
हे विजातदेव श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् बाल्ये समाध्यनुभव सितपक्षिपङ्क्तिम् सन्दृश्य मेघपटले समवाप्येन ईशैक्यवेदनसुखं शिवरात्रिकाले श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् नानाविधानै सनातनधर्ममार्गान् क्रैस्तादिचित्रनियमान् परदेशधर्मान् आस्ताय चैक्यमनयो अनुभूतवांस्त्वं श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् हे कालिकापदसरोरुह कृष्णभृङ्ग मातुः समस्तजगतामपि शशिभूषणादि सर्वज्ञ आत्मवयनं त्वमिहानुशास्ति श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् नित्यं समाधिजसुखं निजबोधरूपम् आस्वादयन् तव पदे शरणागतांश्च आनन्दयन् प्रतिष्ठसे त्वं श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् स्वीकृत्य पापमखिलं शरणागतैर्य आजीवनं बहुकृतं दयया स्वदेहे तज्जातखेदनिवहं सहसे स्मनाथ श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् करणं तव पादपद्मे संसारदुःखहरणं सुलभं करोति मत्वेति भक्तिभरिता प्रतिपालयन्ते श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् गातुं स्तुतिस्तव जना अमृतायमानाः सम्प्राप्य दर्शनमिदं तव पादयोश्च धन्या नरेश भवितुं मिलिताः समीपम् श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् संगाय दर्शनसुखं शरणागतेभ्यो मोहान्धकारमखिलं त्वमपाकुरुष्व ज्ञानार्कभक्तिजलधे सकलार्तिहन्तः श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम् आहैतु कीर्तिकरुणा किल ते स्वभावो दुष्टा कठोरहृदया अपि ते भजन्ते त्वामेव सर्वजगतां जननी प्रपात्री श्रीशारदेश्वरि रमे
तव सुप्रभातम् सुप्तास्तु भारत जना स्ववच निज धर्म मार्गे प्रोत्साहयन् परमतां प्रकटीकरोषि वीरेश दत्त महिमं तव सुप्रभातम् श्रीरामकृष्ण भगवन् तव सुप्रभातम्। ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹಚರರಾಗಿ ಅವರ ಅನುಚರರು ಬರೋದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಲೆಕ್ಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಲೆಕ್ಕ 16,000 ಅಂತ. ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬುದ್ಧನ ಜೊತೆ ಆನಂದ, ಹೀಗೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆ 4 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಬಂದಾಗ ದೇಶದ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ವಿನೂತನವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ, ಒಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲ್ವೆ ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದೊಂದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ, ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ಗಳೇ. ಆದರೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿ, ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತು ಸಮಯ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಹೊಸ 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 ಧರ್ಮಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದವು. ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ 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 ಪಂಥಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಆದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನೋದು ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ, ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಸತ್ಯ ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಇದೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಮರದ ಕೊಂಬೆನ ನೋಡಿದವನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲವರ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಅವರವರ ಭಾವನೆಗಳು. ಇನ್ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಟಾರ್ಚ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮರದ ಕೊರಡು. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ, ಹಾವು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಜ್ಜು, ಆದರೆ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲ ಗುರಿಯೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರ ಆ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನು, ಯಾರೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಬರೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೊತೆ 7 ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ. ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನಸ್ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಬಂದು ಆ ಋಷಿಯ ಕತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಅವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7 ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆ ಹಾಡಂದರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಯಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 350 ಹುಡುಗರು
ಇದನ್ನು ಹಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡೋರು. ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನ ಮಂಡಲದಿಂದ. 134 ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ. ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ, ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ, ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಕಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಕಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ತ್ಯಾಗ ವಿರಾಗದ ಕಡಲು ಭೋಗಗಳ ಸಿಡಿಲು, ತ್ಯಾಗ ವಿರಾಗದ ಕಡಲು ಭೋಗಗಳ ಸಿಡಿಲು, ಜಗ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲು, ಜಗ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲು, ಹರನ ನರ ನೋಡಲು ಜಗ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲು, ಹರನ ನರ ನೋಡಲು ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ, ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಕಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಾಂತಿ ಮೋಹರೂಪ ಶಾಂತಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಾಂತಿ ಮೋಹರೂಪ ಶಾಂತಿ, ಬಳಲಿತರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಬಳಲಿತರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ನೀಗಿರುವೆ ಭ್ರಾಂತಿ, ಬಳಲಿತರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ನೀಗಿರುವೆ ಭ್ರಾಂತಿ. ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ, ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಕಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ಮಿರುಗುವ ವಿದ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ಹರಿಯದ ಧೈರ್ಯ, ಮೇಲೆಯ ಹರಿಯದ ಧೈರ್ಯ, ಎಸಗೆ ಗುರು ಕಾರ್ಯ ಮೇರೆಯ ಹರಿಯದ ಧೈರ್ಯ, ಎಸಗೆ ಗುರು ಕಾರ್ಯ. ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ, ಸಪ್ತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಕಂದ
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾತ ಋಷಿ ಭುವನದಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯುರೋಪಿನ ಗೂಳಿಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೂಳಿ 8, 6, 10 ಹಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬುಲ್ ಒಂದು ದೂರದಿಂದ ಕಾಲನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಓಡ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಶಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಆ ಸ್ಪೀಡು, ಆ ಧೂಳು ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ರೀ, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಓಡೋಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧೂಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂತು 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 ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧೂಳಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ಮರೆಯಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಗ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜೊತೆಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾತಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಏನಾಯಿತು ನೋಡ್ತಾರೆ, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. బాగుంటారా, ఏం ప్రాబ్లం లేదా, ఏం లేదు ಅಂತ ವಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಂತೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಮ್ಯಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುತ್ತ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಒಬ್ಬಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಬುಲ್ ವಾಸ್ ರಶಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಅಂತ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಗೂಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನುಗ್ಗುವಾಗ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳೋ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಪಸೆ ಪಸೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಯುವಜನಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ, ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವೆಯ್ಟ್, ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ 70 kgs, 70 pounds or 80 pounds, etc. I am just calculating. If it hurts me, kicks me, how far I can go and fall ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ನನಗೆ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಗುಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವ್ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗೂಳಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ಕಿಟಾರ ಅಂತ ಕೂಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೀಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಗೆದ್ದವರು. ಅಮರನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಚಳಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಅಮರನಾಥ ಪಾವಗಡ ಅಲ್ಲ, ಚಳಿ. ಆ ಚಳಿಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಒಳಗಿದ್ದದ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿರೋದು, ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿರೋದು, ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಸುತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಚಳಿಗೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬೈರಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆನೇ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೌಪಿನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶಿವಮಯನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಉಲ್ಲನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ನೀವು ಹೌದಲ್ವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೊ ಸಾಕ್ಸು, ಉಲ್ಲನ್ನು, ರ್ಯಾಪರು, ಟ್ಯಾಪರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಳಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಷ್ಟೆ, ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಳಿ. ಅದು ಮನಸ್ಸು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಲಿವ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಡ್ರೀಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೇ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನು ಮಾತದು? ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದು ನನಗೆ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಉಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಳ್ಳಂಗೊಂದು ಪಿಳ್ಳೆನವ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ.
ಯಾಕ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ? ಅದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ನ ಉತ್ತರಗಳು. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಯಂತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಪಾವಗಡದಿಂದ ರಾಜವಂತಿವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಪಲ್ಲವಳ್ಳಿವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಜಯಂತಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಆ ದಿವಸ ಗುರು ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಪೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೋಗಲ್ವಾ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾದ 10 ದಿವಸಕ್ಕೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಹೋಗದೇ ಇರೋನು ಸಹ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ವೈಕುಂಠದ ರಶ್ಶು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ವೈಕುಂಠದ ರಶ್ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಾನಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ನಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ವೈಕುಂಠ ಅಷ್ಟೇ, ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅವನಂತ ಹಾಕಿ. ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಈ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ವೈಕುಂಠದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಜೊತೆಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿನೂ ಒಬ್ಬನು ಬರಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿ ಅವರು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಚಿಕಾಗೋಗೆ ಹೋದರು, ಚಿಕಾಗೋದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ. ಭಾರತೀಯರು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಬರೀ ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಜೈಪುರದ ಮಹಾರಾಜರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಖೇತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಳಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾಳ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಒಬ್ಬ ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಯುವಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಅಳಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು, ನಾನು ಭಿಕಾರಿ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರು, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಅಮೆರಿಕ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಳಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮುಂದಾಳತ್ವ ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು, ಖೇತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಳತ್ವ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿಂದ ಆ ಸ್ಟೀಮರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಳಿಯೋ ಚಳಿ. ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಈಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ನೇ ಶಿಕಾಗೋ. ಸೊ ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆ, ಮುಂಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇರೋ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರವರು? ರೈಲ್ವೆ ಲಗೇಜ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಲಗಿರೋನು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಧೀರ ಪುತ್ರ, ವೀರಪುತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಳು ನೋಡ್ತಾರೆ,
ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ತೇಜಪುಂಜವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಚಳಿಲಿ ಈಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು, ಸರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಅದೀಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಆ ಮನೆ, ಲೆಗೆಟ್ ಹೌಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಸುತ್ತಮುತ್ತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದು ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಲೆಟರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಅಮೇರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1 hour ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. 1 hour ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ಅವರು, ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಲೆಟರ್, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೆಟರ್ to attend the parliament of religion is like asking the sun what right he has got to shine ಅಂತ. ಇದೇ ಪದಗಳು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಶೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಧೀಶಕ್ತಿ. ಈಗಿನ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಎಂಥ ಮೂರ್ಖರ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಆಗದದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಸಿ, ನನಗೆ ಎಂಥೆಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀರಿ 100 ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಓದ್ತಾರವರು. ಬಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ಹಸಿದವನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಹಸಿದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟವನು. ಬಂದು ಕೇಳಲಿ, ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗ್ದಿರುತ್ತೆ, ಬಂದು ಕೇಳಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಗೊಂದು ಟಿ ವಿ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಕೊಡಿ, ಕೇಳೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ. ಆಮೇಲೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ, ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ದೂರ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇಂಥ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬರೀತಾನೋನು. ಐ ಕೋಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಆಲ್ ದ so-called intelligent people of America in one way, and if you put Swami Vivekananda in the other way, Swami Vivekananda will never move. So much knowledge he has ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಂದೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎ ಫೂಲಿಶ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಷನರೀಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ವೇರ್ ಸಚ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡಿದ್ನ ಚಡ್ಡಿ, ಇವರು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಚಡ್ಡಿ. ಇಮಿಟೇಷನ್. ಅವ್ನು ಹರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವ್ರು ಹರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು, ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಹಂಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ಹೊಸ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೂ ಹರಿದೋಗಿದೆ ತಲೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ 162ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 years, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವ ದಬ್ಬನೋ ಯಾವುದು. ಆದರೆ 162 ವರ್ಷ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ.
धैर्य त्याग गणिये सत्य ज्ञान तपोनिधिये वीर्य धैर्य त्याग गणिये सत्य ज्ञान तपोनिधिये वीर्य धैर्य त्याग गणिये भृत्य जनारा नमन विदनो भृत्य जनारा नमन विदनो ಸ್ವೀಕರಿಸು ನರೇಂದ್ರ ಮುನಿಯೇ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಗೆ ವೀರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಗಣಿಯೇ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಗೆ ಭವತ ಭ್ರಾಂತಿ ಪವನೆ ನೀಗೆ ಭವತ ಭ್ರಾಂತಿ ಪವನೆ ನೀಗೆ ಹರನೆ ನರನ ವೇಷ ತಾಳೆ ಭವತ ಭ್ರಾಂತಿ ಪವನೆ ನೀಗೆ ಹರನೆ ನರನ ವೇಷ ತಾಳೆ ಕವಿತ ಭ್ರಮೆಯ ಕತ್ತಲಳಿಸಿ ಕತ್ತಲಳಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭೆಯ ತೋದೆ ಕವಿಯ ಭ್ರಮೆಯ ಕತ್ತಲಳಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಭೆಯ ತೋದೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಂತಿ ನೀಡಿದೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಗೆ ವೀರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಗಣಿಯೇ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಗೆ ಹೇಳಿ ಜನಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಜನಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಶೂನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಶೂನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲ ಸ್ನೇಹ ಮೊಳಗಿನಿಂದ ಸಿಡಿಲ ಸ್ನೇಹ ಮೊಳಗಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದೆ ಸಿಡಿಲ ಸ್ನೇಹ ಮೊಳಗಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದೆ ಧೈರ್ಯ ಸೈನ್ಯ ಬೇರ್ತಿದೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಗೆ ವೀರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಗಣಿಯೇ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಗೆ ಕ್ಲೇಶ ಕಷ್ಟ ಗ್ರಸ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಶ ಕಷ್ಟ ಗ್ರಸ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಸುಧೆಯ ಧಾಮವಾದಿ ಕ್ಲೇಶ ಕಷ್ಟ ಗ್ರಸ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಸುಧೆಯ ಧಾಮವಾದಿ ಈಶರೂಪಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈಶರೂಪಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯರತ್ನ ಶಿಖಾಮಣಿಯೇ ಈಶರೂಪಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿಷ್ಯರತ್ನ ಶಿಖಾಮಣಿಯೇ ಜ್ಞಾನ ಸೌಖ್ಯದಾತನೇ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿಗೆ ವೀರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಗಣಿಯೇ
ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿ ಧೀರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಗಣಿಯೇ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಪೋನಿಧಿ. ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿನ್ನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನವ್ರುಗಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅವರು ಇವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದ್ಸಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಅವನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ಭರತ್ ಜೊತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ಐ ಕಾಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. 3,000 ಜನ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಅವ್ರ ತಟ್ಟೆ ತೊಳಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಲಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೋ. ನಾನು ಅವ್ರು ಹೇಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೇಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಿಡ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಗಡಗಡ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು ಇವರೆಲ್ಲ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. You take food, but you should have smart card. It should be systematic. Okay. ಸೆಕೆಂಡು, ಇವರೇ ನಮಗೆ ಆ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟಗಳು ಸಹಸ್ರ ತಟ್ಟೆ ಲೋಟಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು. ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಬರಬೇಕು. ತದನಂತರ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಊಟಕ್ಕೆ. ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ನಿಂತರು ಲೈನಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರು ನೂಕಾಗಲಿ ನೂಕಲಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ನಿಶಬ್ದವಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಊಟ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ 2 ವರ್ಷದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿ ನಾವು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಶುಚಿ ನಮ್ಮದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ಆದರೆ ಮಗು, ಅಮ್ಮ, ತಾಯಿ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಚೆಲ್ಲಬೇಡ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ದಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲೇ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದು ಊಟ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಳಿ ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನೋದು. ಊಟ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಅಚ್ಚಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಕೂತ ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಒನ್ ಮೋರ್, ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸುತ್ತ ನೋಡೋದು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೇಟಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ಊಟ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತಗೊಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ 3,000 ಜನ ಊಟ ಮಾಡಲಿ, ಅರ್ಧ ಬಕೆಟು ಕಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಧ್ಯೇಯ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಸಬೀನಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೌಡ್ರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. 12 ನಲ್ಲಿಗಳಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಒಬ್ರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ತಟ್ಟೆ ತೊಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ತಟ್ಟೆ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ, ತಟ್ಟೆ ತೊಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ, ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವೋ, ಅವರೆಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನಾನು ತೊಳೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ವಾಶ್ ಇಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್. ಐ ಸ್ಟುಡ್ ದೇರ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಉಳಿದುದು ನಾನು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಥರ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಫೇಸ್ ಮೀ.
ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಅಂದರೆ 3,000-4,000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ NR ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಬಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹೀ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ತುಮಕೂರು ಆನ್ 25th ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ನಮ್ಮ ಇವರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿನೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಿತ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಪ್ರೇರಣಾ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ರಮೇಶಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅವ್ರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸೊಬ್ಬರು. ನೆನ್ನೆ ಕಣ್ಣನ್ನಿದ್ರು, ಕೇಳಬೇಕಾ ಕಣ್ಣನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾ? ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬೇಕಂತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಐ ಆಮ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್, ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೇಳದಂತೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟು ಹೇಳಬಾರ್ದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್, ಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಯಾ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಖುಷಿ, ಓ ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾ ಅಂದ್ಲು ಅಂತ. ಈಗ ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರವಳು? ಮಾರೋಳು, ಮಾರಮ್ಮ. ಅಲ್ವಾ? ಈ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಮಾರಮ್ಮ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ಹುಡುಗರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ನಾನು ಅದು ಜುಗಲ್ಬಂದಿ, ನಾನು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾ? ಹಬ್ಬ ನೆನ್ನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು. ರಾಮನಾಡಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಆದರು. ಇಡೀ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಭೂಮಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಉರುಳಾಡಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಹೇಳಿ ನೀವೇ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋ ಬರ್ತೀರಿ, ಇದೆಯಾ? ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಕಟಕ್ಕಲ್ಲಿರ್ತಾನವನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತ. ಒರಿಸ್ಸಾದ ಕಟಕ್ಕಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅವ್ರ ನೆಂಟರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಿಯರು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಹುಡುಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಕಲ್, ಅದು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಕಲ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಕಣೋ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ತೊಗೊಂಬಗು ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೋತಾರೆ, 2ನೇ ಪುಸ್ತಕ ತಗೋತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಕಲ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 40,000 ಕತ್ತೆಗಳಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾನ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾನ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಗುರು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಸುಖದೇವ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಜತೀನ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾನ ಹೇಳಿ? ಅಥವಾ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾನ ಕೇಳಿ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ, ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೆಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನನಗೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಧಾರೆನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೋತೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಗನೇ ನಿನ್ನಂಥ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರೋರಿಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ನ ನಾವು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಲರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದವನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದವನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಚರ್ಚಿಲ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದವನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಿಟ್ಲರು, ಗಾಂಧಿ, ಚರ್ಚಿಲ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತವ್ರಿಗೆ. ಡಾಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ನನಗೆ ಗುರು ಒಬ್ಬರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಅಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಬರೆದ ಯಾರಿವನು ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಯಾರಿವನು ಓದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇ ನಡೆಯೋ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೋಗೋಣ, ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು, ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನೋದು ಬರೆದಿರೋದು ಅವರು, ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಕಣೋ ಅಂತ. ಯಾರಿವನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧು, ಅವನೇನಪ್ಪ, ಅವನ ಗುರಿ ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆ ಭೂಶಿರಕ್ಕೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಯಂಕರವಾದ ಸಮುದ್ರ. ಎಷ್ಟು ಸಮುದ್ರ? 3 ಸಮುದ್ರ. 3 ಸಮುದ್ರ ಸೇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತಹ ಎದೆ ಇರಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಂಬಿಗನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಾಪ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ. ತಲೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಇವತ್ತಂತೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೋಗು ನೀನು ಬರ್ದರೆ ಬೇಡವಾಗಿಲ್ಲ. ಧುಮುಕ್ತಾರೆ, ಈಜ್ತಾರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರ್ತಾರೆ, ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬರ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಏನಪ್ಪ ಜನನೀಂ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರ. ಆದರೆ ನಾನು ಇರೋದು ಎಂಥದಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 1,500 2,000 ಹುಡುಗರು ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಂಗೆ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವೇ ಬರಬೇಕು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು? ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೇಲೆ, ಜಪಾನ್ತನ ಕರೆಸು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿನೇ. ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವ್ರ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ನಾ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 3 ದಿವಸ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಆ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಿ ಮೆಡಿಟೇಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, exactly 50 years, India got the independence. ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ.
ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಮೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿದು ಮುಗಿದ, ತೆರೆಗಳ ಸೀಳಿದ, ಈಗಿದ ನುಗ್ಗಿದ. ಮೊರೆಯುವ ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿದು ಮುಗಿದ, ತೆರೆಗಳ ಸೀಳಿದ, ಈಗಿದ ನುಗ್ಗಿದ. ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ, ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ. ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರವಾದ. ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳಕಿನ ಗೋಪುರವಾದ. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ. ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಂತಿಯ ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು ಬೆಳಕಿನ ಆಹಾರ. ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶಾಗಾರ. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಂತಿಯ ಹಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟನು ಬೆಳಕಿನ ಆಹಾರ. ಕೊಲಂಬೋದಿಂದ ಮೋರದ ತನಕವು ಇವನದೆ ಮಿಂಚಿನ ತೇರು. ಕೊಲಂಬೋದಿಂದ ಮೋರದ ತನಕವು ಇವನದೆ ಮಿಂಚಿನ ತೇರು. ಇವನಡಿಗಳ ನುಡಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗನೆ ನಿಂತದೆ ಇದ್ದವರಾರೋ. ಇವನಡಿಗಳ ನುಡಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಜಗನೆ ಹತ್ತದೆ ಇದ್ದವರಾರೋ. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ. ವಜ್ರದ ಮೈ ಉಕ್ಕಿನ ನರ ಕುಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು. ವಜ್ರದ ಮೈ ಉಕ್ಕಿನ ನರ ಕುಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು. ಗುಡುಗಿನ ತಲೆ ಹಣ್ಣು. ವಜ್ರದ ಮೈ ಉಕ್ಕಿನ ನರ ಕುಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು. ಗುಡುಗಿನ ತಲೆ ಹೊನಲಿನ ತಡೆ ಹಣ್ಣು. ಗುಡುಗಿನ ತಲೆ ಹೊನಲಿನ ನಡೆಯದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಣ್ಣು. ಕವಿ ಋಷಿ ಯೋಗಿ ಸಂತ. ಕವಿ ಋಷಿ ಯೋಗಿ ಸಂತ. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೆವ ವಸಂತ. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೆವ ವಸಂತ. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ
ವಸಂತ ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲದಿಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಓ ಬಂದ ಓ ಬಂದ ಓ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗತ್ತೆ. ಕವಿ, ಋಷಿ, ಯೋಗಿ, ಸಂತ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರುಗಳು. ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ನಡೆವ ವಸಂತ, ವಸಂತ ಋತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಾತಾವರಣನ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಕವಿಯ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನುಡಿಗಳಿದು. ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರು ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸಿದೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ರಸಋಷಿ, ಋಷಿವರ್ಯ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಾಗ, ಮಡ್ರಾಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ಸಾರೋಟಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರೋಟ್ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಕುದುರೆ ಬೇಡ, ನಾವೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು, ನಾನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಲಾರೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದಾಗ, ವೈ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಟಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಯು ನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಎಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಯು ಸ್ಟಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರಾ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಪಾಪ ಹುಡುಗರ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಬ್ರಿಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬೇಡ, ಒಬ್ರಿಗೂ ಆಜಾದ್ ಬೇಡ, ಒಬ್ರಿಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಇವರು ದೇಶಭಕ್ತಿ. ಅರೇ, ಅವ್ರ ರಕ್ತ ಬಸ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನೀವತ್ತು ಕೂತಿರೋದು, ಅವ್ರ ರಕ್ತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹರಿದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಜತೀನ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಜತೀನ್, ಒಡಿಸ್ಸಾ ಹುಡುಗ ಅವನು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳಿ ಜತೀನ್? ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ತ್, ಗೋತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯಾವತ್ತು ಹುಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆನೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜತೀನ್ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜತೀನ್ ತಂದೆ ಆ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ, ಅವನಿರೋ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಆ ನದಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ನೀರು ಗಂಟಿಗಳು ಅಂತಿದ್ರು, ಅದು ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಈ ನದಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಶತ್ರುಗಳು ಬರಬಾರ್ದು, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆ ನದಿ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಭಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ
ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನೀನು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ಯೇನೋ, ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣಿ ಅಗ್ರತ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷರಾಜಾಯತೆ ನಮ. ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಯಾ ನೀನು? ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಯಾ? ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಯಾ? ಬಾ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ರು, ಪೋಷಕರಿದ್ರು. ನೀ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದ್ರೂ ಬಾಪ, ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜತಿನ್ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ, 4 ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬಂದು, ಏಯ್ ಹೇಳು ಮೇಲೆ ಗೆಟಪ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ? ನೋಡ್ತಾನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು, ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಇವ್ರು ತಾನೇ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಆಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ರೂ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಯ್ ನೀನು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡಬೇಕು, ನೀನು ದೋಣಿ ಹತ್ತು, ನೀನು ಅಂಬಿಗನ ಮಗ ತಾನೆ, ನಡಿ ದೋಣಿ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ 4 ಜನ ಆ ಕೈಲಿದ್ದ ರೈಫಲಿಂದ ಅವನ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಧಡ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಿರ್. 12 years ಬಾಯ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ? ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕಸ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಪ್ಪ, ನಾವೇ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗ್ಲಿ, ನೋವಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಇರಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಾಕ್ರಿ, ಇದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಲೀವ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಗುರ್ತು ಬಿಡು ನೀನು ಅಂತ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಗುರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೇತಾಜಿ ಗುರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಗುರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಮ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಮ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಬಿಕಮ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವೇನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 6 ರಾಜ್ಯ, ಒಂದಲ್ಲ, ಸಹಸ್ರ ಜನ, ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ ಛಾತಿ ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋರು ನೀವು, ಅಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಬರೋಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ, ನೀವು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಅವ್ರು ಬರೋದು 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ದಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಿವ್ ಮಿ 12 ಪೀಪಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್? ಈಚ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿವಿನಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ. ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ದೀಪ್ತ ನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ. ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಹ ಅಂತಾನೆ. ಸಿಂಹ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನ. ಸಿಂಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸಿಂಹ ಹೇಳ.
ಭಾರತವೀರ ನರೇಂದ್ರಂ ತಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ತಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ದೀಪ್ನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ದೀಪ್ನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ಭಾರತವೀರ ನರೇಂದ್ರಂ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ಭಾರತವೀರ ನರೇಂದ್ರಂ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ 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 ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ದೀಪ್ತನಯನಾರವಿಂದಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಂ ಭಾರತವೀರ ನರೇಂದ್ರಂ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ಭಾರತವೀರ ನರೇಂದ್ರಂ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ ತ್ವಾಂ ವಂದೇ ಸಿಂಹನಿನಾದಂ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು 21ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಕೇವಲ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಒಂದು ದೇಶ, ಕಣ್ಣಿನ ಎರಡು. ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಗಳು ವಿಧುಶೇಖರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ದೇಶ ಧರ್ಮ ಎರಡೂ ನಡಿಬೇಕು, ಒಂದೇ ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರ ಮೂಲ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ದೇಶನೂ ಹೌದು, ಧರ್ಮನೂ ಹೌದು. ನಿಂತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಸಂತರು, ಸಾಧುರು, ಮಹಾತ್ಮರು ಬಯಸಿದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹತ್ಸಿ, ಅದನ್ನು ಹತ್ಸೋವರೆಗೆ ಈ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಬಿಡಿ. ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜ, ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೂ ನೀ ಅರೆಕ್ಷಣನಿಲ್ಲದೆ ಮುನ್ನಡೆಸಗಣೆ. ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ. ನಿನ್ನಯ ಗುರಿಯು ಆತ್ಮದರ್ಶನ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಆರತುನ. ನಿನ್ನಯ ಗುರಿಯು ಆತ್ಮದರ್ಶನ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದೆ ಆರತುನ. ಬಣ್ಣ ಪಡುತ್ತ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಜೀವನ, ಬಣ್ಣ ಪಡುತ್ತ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಜೀವನ, ಇನ್ನು ತೊಳಲದಿರು ಮುನ್ನಡೆಸಗಣೆ. ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ. ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೂ ನೀ ಅರೆಕ್ಷಣನಿಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸಗಣೆ. ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ. ಮಮತೆಯ ಈ ದೇಹವೇ ನೀನೆಂದು ಮನಗದಿರಲಿ ಎಂದೆಂದು. ಮಮತೆಯ ಈ ದೇಹವೇ ನೀನೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದಿರಲಿ ಎಂದೆಂದು. ಅಮರ ಆತ್ಮನೇ ಅಮೃತ ಪುತ್ರನೇ, ಅಮರ ಆತ್ಮನೇ ಅಮೃತ ಪುತ್ರನೇ, ಅಮಲಾನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನು ನೀ. ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ. ಗುರಿಯನ್ನು ಸೇರುವವರೆಗೂ ನೀ ಅರೆಕ್ಷಣನಿಲ್ಲ ಮುನ್ನಡೆಸಗಣೆ. ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಮನುಜ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ. ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ. ಶೃಣ್ವಂತು ವಿಶ್ವೇ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರಾಃ. ಆಯೇ ಧಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ತಸ್ತು ವೇದಾಹನೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ಆದಿವರ್ಣಂ ತಮಸ ಪರಸ್ತಾತ್. ತ್ವಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಅತಿ ಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ವಿದ್ಯತೆ ಯನಾಯ. ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವರಾನಿ ಭೂಯ.
वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद इंदु निभानन सुंदर लोचन इंदु निभानन सुंदर लोचन विश्वमानव निरवध्य इंदु निभानन सुंदर लोचन विश्वमानव निरवध्य जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद कांति सुवीमन कांति सुवीमन अधिगत वेद वेदांत प्रेम कांति सुवीमन अधिगत वेद वेदांत त्याग तितीक्षा तपस्या त्याग तितीक्षा तपस्या त्याग तितीक्षा तपस्या एक निर्मल शांता जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद जय वीरेश्वर विवेक भास्कर जय 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 श्री विवेकानंद भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण कर्म भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण वेदन शिव महावंदा भक्ति ज्ञान त्रिशूल धारण वेदन शिव महावंदा ब्रह्म परायण नमो नारायण ब्रह्म परायण नमो नारायण देहि देहि शरणरेन्द्र ब्रह्म परायण नमो नारायण देहि देहि शरणरेन्द्र जय